ایٹیٹیوڈ ہے اور سپروائزر ریلیٹڈ جاب پرفارمنس ایک بیہیویئر ہے. ٹھیک ہے, تو ایٹیٹیوڈ بھی اس ماڈل میں ہے, انٹینشن بھی ہے اور بیہیویئر ہے, اور تینوں جو ہے نا وہ آؤٹ کم کے طور پہ ہیں, یعنی تینوں ڈیپینڈنٹ ویریبلس ہیں. رائٹ, اور ان دونوں کے درمیان انہوں نے کیا لیا ہوا ہے, سائیکولوجیکل کیپٹل ایز اے ماڈریٹر. تو جس پرسن کا انڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہے, پرسیوڈ آرگنائزیشنل پالیٹکس. اب یہ انہوں نے اس کے اندر سائیکولوجیکل کانٹریکٹ تھیوری یوز کی ہوئی. انہوں نے سمپل پرسیوڈ آرگنائزیشنل پالیٹکس. اب یہ پرسیوڈ آرگنائزیشنل پالیٹکس بھی ایک افیکٹو ایونٹ ہے. آپ کو محسوس ہوا کہ آرگنائزیشن کے اندر پالیٹکس چل رہی ہے, تو اس کی بیسس کے اوپر آپ نے ٹرن اوور انٹینشن بنا لی, جاب سیٹسفیکشن کم ہو گئی اور پرفارمنس کم ہو گئی. لیکن اگر آپ کا سائیکولوجیکل کیپٹل ہائی ہے, جو کہ اس ماڈل میں ایز اے ماڈریٹر ہے, تو پھر آپ جو ہے اچھے ایٹیٹیوڈز میں ہی رہیں گے, ٹرن اوور انٹینشن نہیں شو کریں گے اور پرفارمنس بھی اچھی شو کریں گے. یہ میں نے ایسا ایک اور آپ کے لیے آرٹیکل نکالا تھا. باقی ہم گوگل اسکالر میں ایک دو پھر دیکھتے ہیں, ایک آدھ کو پیپر پھر ہم آف لیں گے. بریچ آف سائیکولوجیکل کانٹریکٹ اینڈ او سی بی. دیکھیں کہا گیا کہ یہ دیکھ لیتے ہیں. یہ نیا ہے, مینجمنٹ ریسرچ ریویو کا پیپر ہے. اس میں میرا پیپر بھی بس ایکسیپٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ. اور انہوں نے لیا ہوا ہے افیکٹ لیا ہوا ہے. نظر آ رہا ہے نا آپ کو سب کو؟ اسکرین شیئر کی ہوئی خبر نہیں. جی آ رہا ہے. آئی وش کس نے ماڈل بنایا ہوا ہے. کنزرویشن ریسورس تھیوری یوز کی اس نے ماڈل بنایا ہوا. اور اس کا کیا کیا ہے ماڈل میں. اب اس نے 3 طرح کے سائیکولوجیکل کانٹریکٹ ٹائپس لیے ہوئے ہیں, ریلیشنل, ٹرانزیکشنل اینڈ بیلنسڈ. اور لیا ہوا ہے اس نے سائیکولوجیکل کانٹریکٹ بریچ, اور ڈی وی لیا ہوا ہے او سی بی. انڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہے, سائیکولوجیکل کانٹریکٹ بریچ, اور ڈی وی کیا ہے, او سی بی. اور درمیان میں اس نے کانٹریکٹ کی ٹائپس لی ہوئی ہیں. تو کہتا یہ ہے کہ نرسز کا کانٹریکٹ آف لاس آف ریسورسز فالوئنگ اے پی سی بی بائی investing more and stronger interview with co-workers and patients. اس نے 3 ٹائپس کے لے لیے, 3 ٹائپس کے کانٹریکٹس لیے. اب ان 3 ٹائپس میں سے کون سا کانٹریکٹ جو ہے وہ او سی بی کو کم کرے گا. کیا سارے ٹائپ کے کانٹریکٹس میں اگر سائیکولوجیکل بریچ ہوگا تو اوکے ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے سیمپل کے اوپر کہ ہم کس سیمپل کے اوپر یہ اسٹڈی رن کریں. تو آپ اسی طرح سے جو بھی میرے پاس ٹاپک پڑھا کریں, تو ضرور اپنے فری ٹائم میں, اگر میں کہوں یا نہیں تو گوگل اسکالر میں جا کر اس سے ریلیٹڈ 1-2 اسٹڈیز دیکھا کریں جو آپ کی سمجھ میں. اور ابھی ریسنٹ ہم نے دیکھا ہے میڈیٹنگ رول آف سائیکولوجیکل کانٹریکٹ وائلیشن بٹوین بریچ اینڈ ریسرچ ریلیٹڈ ایٹیٹیوڈز اینڈ بیہیویئرس. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اس نے کون سے بیہیویئر لیے ہیں. اچھا ہمارے پاس سعدیہ ذرا بتائیں کہ اس میں بیہیویئر بتائیں. جی میم اس نے دیکھتی ہوں کون کہ سا بیہیویئر بتایا ہوا ہے. میڈم موسٹ ریسرچ آن پی سی بی پاپولیشن مینیجر فائنڈنگ میں یہ فائنڈنگ سیکشن دیکھیں, اس سے مجھے بتائیں کہ یس اس سر نے بیہیویئر کون finding سا that لیا. consistent with the proposed mitigation model of the study PCB was found to fully mitigate the relationship between the PCB and the job satisfaction. Madam, PCB job satisfaction, organizational commitment, intention to quit, perceived organizational support, service delivery, service oriented organizational citizenship behavior and participation, service oriented organizational. میڈم یہ لکھی ہوئی تھیں چیزیں فائنڈنگس. سائیکولوجیکل کانٹریکٹ وائلیشن. اب دیکھیں کہ اس نے انڈیپینڈنٹ ویریبل لیا ہوا ہے, پرسیو
सॉरी साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच इसने इंडिपेंडेंट लिया हुआ है, मीडिएटर लिया हुआ है इसने पीसीवी, परसीव्ड सॉरी Citizenship? साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन, अच्छा, साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन लिया हुआ है, और डीवी इसने लिया हुआ है जॉब सेटिस्फेक्शन, जो कि एक एटीट्यूड है, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट एक एटीट्यूड है, इंटेंशन टू क्विट एक इंटेंशन है, परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट एटीट्यूड है, सर्विस डिलीवरी बिहेवियर है, सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर है, एंड पार्टिसिपेशन सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, ये भी बिहेवियर होगा। ये भी बिहेवियर है, ठीक है। तो इस तरह से हम थोड़ा समझ सकते हैं कि हाँ ये मॉडल कैसे बना हुआ है। अब ये देखिए कुछ स्टडीज जो है ना रिसर्च मॉडल बनाते ही नहीं, मैनेजरियल साइकोलॉजी वाले भी देखें नहीं बनाते मॉडल, तो हम खुद जो है ना इसमें ख्याली तौर पर मॉडल बना लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी समझ आए। इसने कई थ्योरी का नाम लिया है, हाँ जी, कौन सी थ्योरी यूज की हुई है इसने? मैडम ग्राउंड एंड सोशल एक्सचेंज, थ्योरी, सोशल एक्सचेंज आ गई। और मैडम ग्राउंडेड इन सोशल एक्सचेंज, मैडम ये तो क्वालिटेटिव वाली है। क्या मैडम ये क्वालिटेटिव है, क्या चीज? ग्राउंडेड सोशल एक्सचेंज थ्योरी। नहीं, वो ग्राउंडेड थ्योरी अलग चीज है। यस मैम। ये इसका मतलब ये है कि बेस्ड अपॉन, ग्राउंडेड इन सोशल एक्सचेंज थ्योरी का मतलब ये है बेस्ड अपॉन सोशल एक्सचेंज थ्योरी, जी मैम। इस तरह से है। या फिर हम कहते हैं ना अंडर द लाइट ऑफ सोशल एक्सचेंज थ्योरी, अंडर द लेंस ऑफ सोशल एक्सचेंज थ्योरी, या अंडर द इल्यूमिनेशन ऑफ सोशल एक्सचेंज थ्योरी, अंडर द गाइडेंस ऑफ सोशल एक्सचेंज जी थ्योरी, मैम। दीज आर ऑल्टरनेटिव वर्ड्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर थ्योरी। तो अब देखिए इसने इस मॉडल पे लगाकर और इधर बताई भी हुई है कि थ्योरी क्या कहती है, और मैंने फिर इसमें अपने मॉडल में इसको कैसे लगाया है। Therefore, individuals seek to enter and maintain fair and balanced exchange relationship. Employees seek a fair and balanced exchange relationship with their employees. तो अगर हम अपना कोई मॉडल बनाएंगे तो मिलता जुलता पेपर देखेंगे, उसमें थ्योरी सर्च करेंगे और देखेंगे उसने कैसे थ्योरी लगाई है, फिर हम अपने मॉडल पे वो थ्योरी फिट बिठा लेंगे और इसका रेफरेंस दे देंगे कि भाई इसने भी तो वैसे ही किया था। चले हमारे आज की कहानी थोड़ी सी, आई होप कि कुछ चीज़ें सेटल बैठ रही होंगी गूगल स्कॉलर के अकॉर्डिंगली, एंड आई विश के बहुत अच्छा सेशन चलता रहे और हम कुछ सीख कर ही थीसिस तक पहुँचे, इंशाल्लाह। क्योंकि जब ये सोबिया का डिफेंस हो रहा हो और मैं बीच में एग्जामिनर होंगी, तो जब सोबिया वहाँ पे सोशल एक्सचेंज थ्योरी एक्सप्लेन करेगी तो मैं सोबिया की तरफ देख रही होगी, सोबिया सोशल एक्सचेंज थ्योरी क्या है या इफेक्टिव इवेंट्स थ्योरी क्या है, तो सोबिया ये नहीं कह पाएगी कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। मैंने पढ़ाया था, अब ये ना हो कि आप जवाब ना दे सको। मैम ये तो मेमोरी टेस्ट हो गया मैम, हम तो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, अब मेमोरी का टेस्ट इस उम्र में होगा। हाँ, तो ये सब्र का, आप कहते हैं ना सब्र का इम्तिहान जो है ना उसका दूसरा नाम है पीएचडी। जी मैम। मार्केट में तो हमारे लिए बड़े अच्छे अच्छे नाम है, फिरा हुआ दिमाग और पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। वो बेसिकली इसीलिए करते हैं कि बिकॉज ये एक बड़ी डिफरेंट फील्ड है कि अगर आप उसको सही समझ के कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है। वो अलग चीज़ है कि आप किसी से लिख लें, किसी से लिखा लें, एआई से लिखा लें, जी मैम। लेकिन अगर समझेंगे, अभी बिल्कुल। देखिए जैसे अब आपको थ्योरी का समझ आ गया ना, आपको एटीट्यूड और बिहेवियर का फर्क मालूम है। अब आप किसी वेरिएबल को देखोगी ना, आप पहले समझोगी कि यार ये वेरिएबल है क्या, इसकी नेचर क्या है। आज हमने मोटिवेशन पढ़ी है, मोटिवेशन की नेचर भी हम देखेंगे कि ये है का, इसको कहाँ सेट होना चाहिए। मैम वही बात है छुट्टियों के लिए, हाँ मैडम, आपने ये भी क्लियर कर लिया ना एटीट्यूड और बिहेवियर, वरना आज तक हम यही सोचते रहते हैं एटीट्यूड लीड टू द बिहेवियर और बिहेवियर लीड्स टू द एटीट्यूड। तो वही बात माइंड में ना मॉडल फिक्स कर दिया मैंने। जी मैम। हाँ जी, नहीं वो बहुत अच्छे से उस चीज के ऊपर बिल्कुल क्लियर हो। हैव अ नाइस टाइम एंड एडवांस ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह आफ्टर ईद फिर हम इन क्लास मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपके साथ कल सोशल थॉट्स की नहीं है मैडम, कल आपके साथ क्लास है? जी मैम। जी सोशल थॉट्स की कल है ना, इंशाल्लाह मैम। ठीक, ऑनलाइन ही लेंगे जी मैम, बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू मैम। टेक केयर ऑल। अल्लाह हाफिज़ मैम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज़।